Welcome back to Equipath e-learning platform. আজি লৈ আহিছো Assam language and literature birthdays. So দেৰি নকৰো আগবাঢ়ো ঠিক আছে. So last classত আমি অলপমান misplace of words, misplace of compositions, literary compositions exchange হৈ গৈছিল অকমান ভুল হৈ গৈছিল. So সেইখিনি মই শুধৰাই দিছিলো কমেন্টত, but then again আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰাই দিও কিয়নো ভুল হলে পাছতকে আমি ক'ব নহয় যে ভুলকে পঢ়া হ'ল ঠিক আছে. So pre Vaishnava era চাই আছিলো আমি ইয়াৰ আগৰটো যোনটো ক্লাছ আছিলে তাত চাই আছিলো প্ৰি বৈষ্ণৱত এৰা মানে বৈষ্ণৱ এৰাৰ আগৰ যোনটো সময়ছোৱা আছিলে তাতে হৰিহৰ বিপ্ৰ কথা আছিলো হৰিহৰ বিপ্ৰ ইজ এমংছ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট নোন আছামিজ ৰাইটাৰ্ছ সবতছে আৰম্ভণিত যোনসকল অসমীয়া লেখক আছিলে তেওঁলোকৰ ভিতৰত এজন আছিলে হৰিহৰ বিপ্ৰ He was patronized by Kamatapur's king Dul of Narayanar কোৰ্টত তেখেত আছিলে গুৰুলভ নাৰায়ণ তেতিয়া ৰজা আছিলে তেওঁৰ দেউতা আছিলে হৰিহৰ বিপ্ৰ His compositions are বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ লভকুশৰ যুদ্ধ তৰ্মধৱজৰ যুদ্ধ সো পৰীক্ষাত ইমান মন ৰাখিলে হ'ল যে হৰিহৰ বিপ্ৰ যি লিখিছে সেইখিনিত যুদ্ধ বৰ্ডটো কমন তিনটা যুদ্ধ লিখিছে বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ লভকুশৰ যুদ্ধ আৰু তৰ্মধৱজৰ যুদ্ধ মানে যুদ্ধ বৰ্ডটো থাকিব ঠিক আছে আৰু এই গুটেখিনি লোৱা হৈছিলে জামিনী অশ্বমেধৰ পৰা জামিনী এজন ইণ্ডিয়ান লেভেল এজন নেশ্যনেল লেভেল এজন হেতু সময় এনসেন্ট সময় এজন ৰাইটাৰ হয় সো তেওঁৰ কিতাপৰ পৰা বহুতখিনি তেওঁ কম্পোজিশন কৰিছে সো এয়া হৈ গল হৰিহৰ বিপ্ৰ বিষয়ে দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ কোৰ্টত আছিলে আৰ্লিয়েষ্ট নোন আছামিজ ৰাইটাৰ হয় আৰু তিনিখন লিখিছিলে কম্পোজিশন যোনখন যুদ্ধ ওপৰত বেছ আছিলে তৰ্মধৱজৰ যুদ্ধ বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ আৰু লভকুশৰ যুদ্ধ হৈ গল Then ahe Kavirotna Saraswati, sorry, Hem Saraswati ahe. Hem Saraswati also amongst the earliest known Assamese writers. Most of his poem, Prahlad Charito, the earliest known poetic work in Assamese language. Known for his poem. Hem Saraswati, basically jana goisile for Prahlad Charito. So Prahlad Charito eta poetic word asile, mane কাব্য আছে এটা ঠিক আছে এটা poet asile. He was court poet under the patronage of Kamatapur's king Dulabh Narayan. So he Dulabh Narayan jan under Harihar Vipra asile. He Harihar Vipra je asile Dulabh Narayan. Te underte Hem Saraswati asile. Hem Saraswati likha sobotse famous jinnu poetic work hoise namto ki Prahlad Charito. He wrote Prahlad Charito based on a story found in Vayu Purana. So Vayu Purana lekhon Puran ase Vayu Puran. He Vayu Puran eta sadhu kotha asile. He sadhu kotha tu porai base kori Prahlad Charito ekhon eta kabya likhisile eta kobita likhisile kone Hem Saraswati. And Horagori Hombad, a version of Kumara Sambhava by Kalidas. Horagori Hombad, Juntu Kalidasor Junkhon Kumara Sambhava ase, Kalidase likhise ekhon, Kalidase likha Kumara Sambhava, he Kumara Sambhavare, eta version hoy Horagori Hombad. So muthote Hem Saraswati dukhon likhise, Prahlad Charito likhise aru Horagori Hombad likhise, Prahlad Charito ekhon poetic work hoy eta kabya hoy, kobita hoy eta. তাৰপিছত আমি চাবলৈ পাওঁ কবিৰত্ন সৰস্বতী he also studied literature under the patronage of Indra Narayan তেখেত কিন্তু দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ লগত নহয় তেখেত আছে ইন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ সময়ত ঠিক আছে আসলতে কবিৰত্ন সৰস্বতী বহুত কিছু নজা সময়ত আছিলে বেছিভাগ কিন্তু তেওঁৰ জীৱনৰ সময়ত তেখেতে ইন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ কোৰ্টত পাৰ কৰিছে কবিৰত্ন সৰস্বতী narrates the story of Jayadatha Vadh in the form of poetry ঠিক আছে again কবিতা in the Drona Parva of Mahabharata so Mahabharata Drona Parva লগত জড়িত হৈ আছে Jayadatha Vadh So Jayadatha Vadh khon likhise kone Kavirotna Saraswati tekhetok Ram Saraswati buliu jana jay Ram Saraswati buliu jana jay tekhet asile kar courtot Raja Indra Narayanar courtot asile so ami pre Vaishnava era era shekh korisu pre Vaishnava era ami salu Harihar Vipra yar agote ami last class beleg author saisu ha na like Rudra Kondoli saisu Madhav Kondoli saisu then Harihar Vipra logot confusion asile hekhini ma aji loi ahisu so Harihar Vipra তাৰপিছত হৰিহৰ বিপ্ৰ বিষয় চালো যে তেখেত দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ কোৰ্টত আছিলে তেখেতে বব্ৰুবাহনৰ যুদ্ধ লভকুশৰ যুদ্ধ আৰু তৰ্মধৱজৰ যুদ্ধ লিখিছিলে ঠিক আছে তাৰপাছতে আছে হেম সৰস্বতী লিখিছে প্ৰহ্লাদ চৰিত আৰু হৰগৰি সম্বাদ আৰু প্ৰহ্লাদ চৰিত লিখিছে হেম সৰস্বতী তেখেতো সেই দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ কোৰ্টতে আছিলে তাৰপাছত আহে কবিৰত্ন সৰস্বতী যাক আমি ৰাম সৰস্বতী বুলি জানো তেখেত আছে ইন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ কোৰ্টত দুৰ্লভ নাৰায়ণ নহয় ঠিক আছে ইন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ কোৰ্টত আছে আৰু তেখেতে কি লিখিছিলে জয়াদথাৰ বধ আৰু সেই জয়াদথাৰ বধখন এক প্ৰকাৰৰ কবিতা হয় যোনখন নেকি মহাভাৰতৰ দ্ৰোণা পাবৰ লগত জড়িত দ্ৰোণা
পৰ্বৰ লগত জড়িত সো এয়া হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰি বৈষ্ণৱ এৰাৰ কবিসকল আমি চালো আজি গোটেইখিনি চোৱা নাই ঠিক আছে আজি অলপ চাইছো আৰু লাষ্ট ক্লাছত আমি অলপ আমি চাইছিলো কবি ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ প্ৰি বৈষ্ণৱ সো প্ৰি বৈষ্ণৱ যোনসকল কবি আছে গোটেইখিনি আজি কভাৰ হোৱা নাই আগৰ ক্লাছটো কভাৰ হৈছে সো এই ক্লাছটো একেলগে মিলাই চাব লাগিব আৰু আগবঢ়া আগতে বৈষ্ণৱ এৰা চোৱা আগতে আমি ই কুলভাতে নতুনকে লঞ্চ কৰিছে একদম ব্ৰেণ্ড নিউ লঞ্চ হৈছে MCQ বেসড কোৰ্স আমি এই ক্লাছটোত আমি MCQ ফৰ্মত গোটেই ক্লাছটো কৰা যাও ফৰ এ প্ৰাইস অফ 3000 rupees এটো এটা ৰিভিজন বেচ হয় অনলাইন আৰু অফলাইন মই দুইটাতে আছে প্ৰিলিমছ যদি 2025 ক্লিয়াৰ কৰিলে আছে ৰিভিজন বেস এটা ৰিভিজন বেচ এটা বিশেষকৈ যোনটো MCQ বেসড হয় সেইটো আপোনাৰ কাৰণে বহুতখিনি হেল্পফুল হ'ব আৰু MCQ বেসড কি হয় এটা প্ৰেক্টিছৰ নিচিনা হৈ গৈ থাকে ঠিক আছে প্ৰেক্টিছৰ নিচিনা হৈ গৈ থাকে সো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিভিজন বেচ বিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে ধৰক পৰীক্ষা পালেহি পৰীক্ষা একদম দ্বাৰমুখত আছে এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে আপুনি আৰম্ভ কৰিবহে পঢ়িবলে পলিটি আৰম্ভ কৰিবহে বা হিষ্ট্ৰী আৰম্ভ কৰিবহে বা অসম আৰম্ভ কৰিবহে এতিয়া সময় নহয় যে আৰম্ভ কৰিব লগা আৰু যদি আৰম্ভ কৰিব লৈছে তেতিয়াও এইটো নহয় যে একটা নকৰিবই বা এতিয়া কৰিলে ফেইলিয়াৰ কৰিব এনেকুৱা কথাও নাহে যদি আপুনি ৰাইট ট্ৰেকত থাকে তেন্তে আপুনি যিকোনো এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বেচ বিলাকে আপোনালোকক এটা ডাঙৰ বুষ্ট দিব সো আমাৰ MCQ বেস বেচটো জয়েন কৰি ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰিব পাৰে ইন দা নম্বৰ 0361 319 3570 0361 319 3570 এই নম্বৰটো ফোন কৰিলে গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া যাব ঠিক আছে সো বৈষ্ণৱ পিৰিয়ডটো আৰম্ভ কৰো বৈষ্ণৱ পিৰিয়ডটো বিশেষকৈ জড়িত হৈ আছে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ লগত The literature produced during the period from the last part of the 15th century to কিমান 17th century কৈছে হয় নে From the 15th century AD to the last part of the 17th century AD has been termed as the Vaishnavite order Neo-Vaishnavite literature. So, Vaishnavite বুলি কোৱা হৈছে বা Neo-Vaishnavite literature বুলি কৈছে কোন সময় 15th century শেষ ভাগ আৰু 17th century বা 17th century এটা প্ৰথম ভাগ 15 16 17 এই তিনটা centuryত ভাগ হৈ যায় আমাৰ Vaishnavite period of Assamese literature বা অসমীয়া সাহিত্য because Srimanta Shankaradev was the guru of the poets of this period some scholars have termed this age as the Shankari age এইটো সময়ত কি হৈছিলে এই যোনটো Vaishnavite period আছে যোনটো Vaishnavite period সময়ত যোনখিনি গুৰু আছে যোনখিনি লেখক আছে যোনখিনিয়ে লিখিছে কাব্য লিখিছে নাট লিখিছে যি লিখিছে তেওঁলোকৰ গুৰু আছিলে শংকৰদেৱ সো যিহেতু তেওঁলোকৰ গুৰু শংকৰদেৱ আছিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আছিলে সেইকাৰণে বহুসকল স্কলাৰ্ছে এই সময়ছোৱা বৈষ্ণৱite পিৰিয়ডটো শংকৰী এজ বুলি কয় শংকৰৰ যুগ বুলিও কয় ঠিক আছে বৈষ্ণৱite পিৰিয়ড ইকুৱেলছ টু শংকৰী এজ সো এইটোৱে আমি আৰম্ভণিত চালো যে বৈষ্ণৱite পিৰিয়ড যাক শংকৰী এজ বুলি কোৱা যায় কিয়নো এই সময়ছোৱাত যোনসকল লেখক আছিলে গুৰু আছে যোনসকল আছিলে যোনে লিখিছিলে তেওঁলোকৰ গুৰু আছিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সেইকাৰণে কোৱা হৈছে শংকৰী যুগ বুলি আৰু সময়ছোৱা হৈছে 15th to 17th century নাও আমি আজি ক্লাছটোত অকল ফোকাস কৰিম about শংকৰদেৱ লিটাৰেৰী কন্ট্ৰিবিউশন সো শংকৰদেৱে কি লিখি গৈছিলে আমি সেয়াহে চাম এইটো সময়ছোৱাতে অকল শংকৰদেৱ নাই ঠিক আছে মাধৱদেৱো আছে বেলেগ বেলেগ অন্য কবিও আছে সো সেইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম আমি আজি ক্লাছত মাত্ৰ এইটো চাম যে শংকৰদেৱৰ লিটাৰেৰী কন্ট্ৰিবিউশন কি আছে সো মই ইয়াত হেডিংটো তোমালোকক লিখি দিছো যাতে তোমালোকে ক্লিয়াৰ হৈ যোৱা যে এইখিনি অকল শংকৰদেৱে লিখা এই কাব্য হওক অংকীয়া নাট কাব্য বা পৈতৃক অংকীয়া নাট তাৰ পৰা আহিব গীত আহে তাৰ পৰা ট্ৰান্সলেচন আহিব তাৰ পৰা আহিব ভক্তি তত্ত্ব নাম প্ৰসংগ সো এই গোটেইখিনি কোনে লিখা এই গোটেইখিনি শংকৰদেৱে লিখা নাম প্ৰসংগ ভক্তি তত্ত্ব ট্ৰান্সলেচন বা গীত কাব্য বা অংকীয়া নাট এই গোটেইখিনি কাৰ হয় গোটেইখিনি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ হয় শংকৰদেৱ গুৰুৰ হয় সো কাব্য পৈতৃক কি আছে চাই যাওঁ ইয়াতে এটা কাম কৰি আমি এতিয়া পাৰিলে চেষ্টা কৰিব যে এতিয়া যাতে মুখস্থ কৰি যোৱা কাৰণ লিটাৰেচাৰ সাহিত্য বহুতখিনি আছে আমাৰ আৰু সাহিত্য মুখস্থ নহয় বহুতৰ আৰু মুখস্থ নহলে পৰীক্ষাত কিন্তু দিগদাৰ হ'ব সাহিত্য প্ৰশ্ন বহুত আহে সেইকাৰণে চেষ্টা কৰিব যাতে মুখস্থ কৰি যোৱা মই ট্ৰাই কৰিম যে তোমালোকক কিছু শৰ্টকাট বা শৰ্ট ট্ৰিক দি থাকো ঠিক আছে সো কাব্যখিনি কেনেকৈ মুখস্থ কৰা মই দেখাই দিছো হৰি হৰণ বালি অমৃত আজামিল কুৰু সো এতিয়া মুঠতে ইমানখিনি মুখস্থ কৰা হৰিহৰণ বালি অমৃত আজামিল কুৰু
হৰিহৰণ বালি অমৃত আজামিল কৰো এক মই যোনটো গালো হৰিহৰণ বালি অমৃত আজামিল কৰো এইটো প্ৰায় 5 বাৰ এতিয়াই চাউণ্ড কৰি কবা সৰুকে নহয় সৰুকে মুখৰ ভিতৰত নহয় অলপ ফুটাই কবা হৰিহৰণ অমৃত হৰিহৰণ বালি অমৃত আজামিল কৰো হৰিহৰণ বালি অমৃত আজামিল কৰো এনেকে 5-6 বাৰ মুখস্থ হৈ যাব সো হৰি পৰা আহে হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান হৰণৰ পৰা আহে ৰুক্মিণী হৰণ বালি বালি চলন অমৃত অমৃত মন্থন আজামিল আজামিল উপাখ্যান কুৰু পৰা আহে কুৰুক্ষেত্ৰ সো এনেকে এনেকে এটা শব্দ শৰ্ট কৰি যদি মুখস্থ কৰি ল'ব পাৰা তেতিয়া প্ৰিলিমছত যদি আহে তেন্তে ইজিলি ক্ৰেক হৈ যাব মেইনছৰ কাৰণে দিগদাৰ হয় মেইনছৰ কাৰণে গোটেই নামটো মুখস্থ কৰিব লাগিব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এনেকে মুখস্থ কৰিলেও হ'ব ঠিক আছে সো কেনেকে মুখস্থ কৰিবা হৰিহৰণ বালি অমৃত আজামিল কৰো সো এইটো বাৰে বাৰে ৰিপিটেডলি ডাঙৰকে প্ৰনাউন্স কৰি কবা আৰু মুখস্থ হৈ যাব সেইটো আই কেন মানে এইটো মই বেট কৰিব পাৰো কিয়নো এনেকে মই মুখস্থ কৰা সো অংকীয়া নাট আহে অংকীয়া নাট মুখস্থ কৰা PKR ঠিক আছে PKR হয় না পি মানে পত্নীপ্ৰসাদ কে মানে কলিয়া দমন আৰ মানে ৰাম বিজয় পি মানে পাৰিজাত হৰণ কে মানে কেলি গোপাল আৰ মানে ৰুক্মিণী হৰণ যে গোটেইখিনি হয় অংকীয়া নাট শংকৰদেৱে লিখা অংকীয়া নাটসকল ইয়াত মেনশ্যন আছে PKR কে পি হৈছে পাৰিজাত হৰণ কে হৈছে কেলি গোপাল ইয়াত বেলেগো থাকিব পাৰে কোনোবা এটা কি মুখস্থ ৰাখিলে হ'ল কে কেলি গোপাল আৰ হৈছে ৰুক্মিণী হৰণ আকৌ পি আহে পাৰিজাত হৰণ কলো এবাৰ আহি পত্নীপ্ৰসাদ তাৰপৰা আকৌ কে হব কেলি গোপাল এটা কলিয়া দমন আছে তাৰপৰা লাষ্টৰ আৰ এটা ৰাম বিজয় আছিল আৰু এটা ৰুক্মিণী হৰণ কলো এবাৰ ৰাম বিজয় হব সো এনেকে মুখস্থ কৰিব ঠিক আছে PKR আৰু লগতে এইখিনি গাই যাব পত্নীপ্ৰসাদ কলিয়া দমন ৰাম বিজয় পাৰিজাত হৰণ কেলি গোপাল ৰুক্মিণী হৰণ তেতিয়া কি হব পি পৰা কোন এটা পি পত্নীপ্ৰসাদতো পি আছে পাৰিজাত হৰণতো পি আছে হয়নে তাৰপৰা মন কৰিব কে কলিয়া দমনতো আছে কে কেলি গোপালতো আছে আৰু ঠিক তেনেকেই আর রাম বিজয়টো আছে আৰু আর ৰুক্মিণী হৰণটো আছে সো PKR কে মুখস্থ ৰাখিলে কি হ'ব পি পৰা দুখন আহে নাটক দুখন নাট আহে অংকীয়া নাট দুখন আহে পত্নীপ্ৰসাদ আহে আৰু পাৰিজাত হৰণ আহে কে পৰা কি আহে কেলি গোপাল আহে কলিয়া দমন আহে আৰৰ পৰা আহে ৰুক্মিণী হৰণ আৰু ৰাম বিজয় তেনেকে যদি মুখস্থ কৰিলে সেই PKR সেই ৱৰ্ড গিটাই এই ৱৰ্ড গিটাই আপোনালোকক মুখস্থ ৰাখিলে সহায় কৰিব যে অংকীয়া নাট কোনকেইখন আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে লিখা ঠিক তেনেকে হৰিহৰণ বালি অমৃত আজামিল কৰো ঠিক আছে এতিয়া আমি মুখস্থ কৰিলো কাব্য আৰু অংকীয়া নাট এতিয়া বাকিখন চাই লওঁ গীত আছে বৰগীত ভটিমা চিপয় টুটয় বৰগীত ভটিমা চিপয় টুটয় এইখিনি মুখস্থ কৰিলে তেনেই সহজ হয়নে গীত বৰগীত গীতততো বৰগীত পৰিব আমি জানোৱেই যে বৰগীত তেখেতে লিখা হয় সো বৰগীত ভটিমা টুটয় চিপয় আৰু ইয়াতে এটা কথা মই কৈ থওঁ আমি যিমানখিনি অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ ক্লাছ কৰিম একেবাৰে শেষৰ ক্লাছত এটা MCQ বেছ এটা ক্লাছ আনিম যত অকল MCQ প্ৰেক্টিছ কৰিম ঠিক আছে সো বৰগীত ভটিমা চিপয় টুটয় হৈ গল এইখিনি হৈ গল গীত তাৰপৰা ট্ৰান্সলেশ্যন কি কৰিছে অনুবাদ কি কৰিছে ভাগৱত অনুবাদ কৰিছে ভাগৱতখন আমাৰ অসমীয়াৰ সবচে মেইন বুলি কোৱা হয় না এখন সবচে ডাঙৰ কিতাপ মানে মেইন কিতাপ আমাৰ অসমীয়াৰ সো ভাগৱতত তেখেতে ট্ৰান্সলেট কৰিছে ভাগৱতৰ পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 মই ইয়াত নিউমেৰিকেলটো লিখি যাওঁ 1 1 2 6 8 9 10 11 আৰু 12 10খন দশমা বুলিও কয় সো 1 2 6 8 9 10 11 12 1 2 6 8 9 10 11 12 ভাগৱতৰ কোনকেইটা পাৰ্ট ট্ৰান্সলেট কৰিছে 1 2 6 8 9 10 11 12 গীত কি আছে বৰগীত আছে ভটিমা আছে টুটয় চিপয় হৈ গল তাৰপৰা আহে ভক্তি তত্ত্ব আৰু নাম প্ৰসংগ চাই লগতে কীৰ্তন আৰু গুণমালা আছে কীৰ্তন গুণমালা কোচ কিঙৰ আমাৰ কোচ কিং যে আছিলে নৰনাৰায়ণ সেই নৰনাৰায়ণৰ গুণ গোৱা হয় আচলতে গুণমালাত কি হয় শংকৰদেৱে নৰনাৰায়ণৰ গুণ গায় নৰনাৰায়ণ কিমান যে ডাঙৰ ৰজা এজন ভাল ৰজা আছিলে কিয়নো তেওঁক আশ্ৰয় দিছিলে হয় নাই সো সেইকাৰণে গুণমালাত তেখেতে শংকৰদেৱে কোচ কিং নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰায় গুণ গায় তাৰ উপৰি আছে নাম প্ৰসংগত বা নামত কীৰ্তন অকল নাম বুলি আহিব পাৰে পৰীক্ষাত অকল নাম বুলি আহিলে মুখস্থ ৰাখিব যে মনত ৰাখিব যে কীৰ্তন আৰু গুণমালা কথাই কোৱা হৈছে দেন আহে ভক্তি তত্ত্বত আছে ভক্তি প্ৰদীপ ভক্তি ৰত্নাকৰ নিমি নামাহিত সম্বাদ আনন্দী পতন আনন্দী পতন আছে নিমি নামাহিত সম্বাদ আছে তাৰপা আছে ভক্তি ৰত্নাকৰ ভক্তি প্ৰদীপ ৰত্নাকৰ বুলি এখন চিনেমা আছিলে হয় নাই যতীন বৰাকো আছিলে মনত থাকি যাব আগে ঠিক আছে এইখিনি অন্য একো নহয় ৰিভিজন লাগে বাৰে বাৰে যদি আপোনালোকে যদি দিনটোত কমেও যদি 2-3 বাৰ যদি
কৈ যায় কথাখিনি বছ মুখত ফুটাই ফুটাই কৈ গ'লে হ'ল এনেকুৱা নহয় যে বহি মুখস্থ কৰি থাকিব লাগিব যদি মুখত ফুটাই ফুটাই কৈ যায় বাৰে প্ৰতি মুখস্থ ৰৈ যাব ঠিক আছে চ' এনেকুৱা নহয় যে এইটো মুখস্থ কৰা বহুত বেছি টান হয় মই বহুতখিনি শ্বৰ্ট ট্ৰিক দিয়ে দিছো হয়নে এইখিনি শ্বৰ্ট ট্ৰিক দিয়াই আছে ইয়াত এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব বা ক'ব ৰাখি থব আৰু এনেকে বাৰে বাৰে ক'ব দিনটো 2-3 বাৰ চাউণ্ড কৰি মুখত ফুটাই স্পষ্টকে ক'ব মুখস্থ যাতে গ্যাৰান্টেড সো ক্লাসটো শেষ কৰিছো শেষ কৰাৰ আগতে আমাৰ সি সেট বেচটা লঞ্চ হৈছে ঠিক আছে সি সেট 66 বেচ লঞ্চ হৈছে ফিচাৰ্স খিনি ইয়াত দিয়া আছে আমাৰ নিমল চাই থাকিব ইমন চাই থাকিব আৰু লাষ্ট মিনিট ডিল হয় 2000 रुपीस সি সেট ক্লিয়াৰ কৰাটো গ্যাৰান্টি কাৰণ নিমল চাই যিমান ভালকে অংক পঢ়ায় আৰু ইমন চাই যিমান ভালকে ইংলিশ পঢ়ায় ইমান ভালকে অংক আৰু ইংলিশ পঢ়া মাস্টাৰ বহুতে কম থাকে মই ভাবো কাৰণ দে এক্সেপশনাল ইন देयर পাৰ্টস সো সি সেটত যদি যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা আছে যদি সি সেট ভয় কৰে সি সেটলে যোৱা বছৰ দেখিছো যে 3000 নে কিমান 3000 নহয় তাতকে বেছি একচুয়ালি 34000 আই গেছ 33000 কিমান সংখ্যক ল'ৰা-ছোৱালী সি সেট পৰীক্ষাতে ফেল কৰিছে আৰু পৰীক্ষা যেতিয়া চেক কৰে নহয় প্ৰিলিমছ বহি যেতিয়া চেক কৰে জিএস1 কিন্তু আগতে চেক নকৰে জিএস2 আগতে চেক কৰে জিএস2 ত আহে সি সেট সি সেটৰ বহিখন চেক কৰি সেইখন পাছ কৰিলেহে জিএস1 চেক কৰে সেইকাৰণে জিএস2 বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় যদি অকনো উইকনেছ আছে দিস ইজ দ্য বেচ ফৰ ইউ এণ্ড কন্টেক্ট আছ এণ্ড join the course also crash course আৰু foundation course দুটা launch কৰা হৈছে আমাৰ already crash course for the price of 6000 rupees আৰু foundation course for the price of 20000 rupees already launch কৰা আছে ইয়াত গুটিখিনি ফিচাৰ্স মেনশন আছে মুঠতে crash course ত আপোনালোকৰ এটা ডিফাৰেন্স যে অকল প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়া হ'ব আৰু foundation course আমি প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ তিনটা কাৰণে আপোনালোকক প্ৰস্তুত কৰাম আৰু দুইটাই অফলাইন আৰু অফলাইন অনলাইন দুইটা মধ্যে अवेलेबल আছে very low price ত এটা launch কৰা হৈছে 60 days নাই পৰীক্ষা লাগে 55 days মান আছে so this is the time যদি নতুনকৈ যদি আৰম্ভ কৰিছে তেন্তে this is the time to contact us and get enrolled in the course আৰু নম্বৰটো মই আগতে কৈ দিছো কোনটো নম্বৰত কল কৰিব আকবাৰ কৈ দিছো 0361319357 ঠিক আছে তাত কল কৰিলেও পিডিএফ টো আপোনালোকক দিয়া হ'ব ইন দিস চেনেল এটো আমাৰ ইকুইভাটো চেনেল হয় যোন টেলিগ্ৰামত আছে ইয়া জয়েন কৰক ইয়া জয়েন কৰি এই ক্লাসটো পিডিএফ দি দিয়া হ'ব সো ক্লাসটো শেষ কৰিছো see you in the next Assamese language and literature class thank you